فلسطين كانت حمالة رموز. كل السيمبول اللي بقلبها بتحمل المدينة، من عمارة لموسيقى لسينما لحياة ثقافية وحياة اجتماعية وجنسية كويرية. بمعنى أنه وقتها ما كان في كتير حكي بموضوع أنه والله هيدا الزلمة وهيدا الرجل أكثر عنده جسد أنثوي أو جسد يحتمل علامات جندرية محددة. ما كان عندهم هالمشاكل. نحن بلبنان أو مدينة طرابلس تحديدا تأثرت بهذا الموضوع من بعد الحرب، والحرب الأهلية اللي اندلعت أثرت على شكل بأشكال على كل أنواع التواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وحتى مع التواصل الذاتي. فالأفراد مع نفسهم بطل عندهم علاقة مع هويتهم ولا مع جندريتهم إلا بأشكال مبطنة. فالرواية بتنتقل من هون لمرحلة ثانية، إنه كيف هالبطل عاش مراهقته بين رجال عنيفين همهم الأول هم الحرب والاقتتال والزحف وراء الأحزاب والإيديولوجيات. تحديدا نحن بلبنان وطرابلس الفلسطينيين أقاموا عنا بالشكل، أو الفلسطينيين مسلحين، يعني عم بحكي فتح. فهذا الشيء أثر على البطل، لأنه البطل شارك بمخيمات القتال كعسكري كرجل، واكتشف كمان مثليته بهذا المكان أيضا، لأنه هذا المكان كان مليء كله بالفتيان. فكان هون عنده المجال والمساحة ليكتشف هويته الجنسية بين المقاتلين. طبعا الرواية تتتبع مراحل مختلفة للمدينة اللي هي البطل الخلفي لكل الرواية، وتتتبع سيرة هذا الرجل وهذا الشاب من بعد الحرب وانتقاله إلى فرنسا، لأنه كمان هو عاش بفرنسا، تزوج رجل فرنسي وعاد إلى لبنان وقتل في لبنان. بطلي بيحكي من بعد الموت. فأنا أعطيته كمان السيمبول بشكل أو بآخر، إنه حياته المثلية وحريته في التحدث عن هويته وعن تجربته الجنسانية وعن تجربته الحسية والنفسية أيضا ما قدر عبر عنها إلا بعد من قتل. فهذا بإيجاز واختصار. Mais Souhaib, en lisant le livre, nous remarquons un parallélisme continu qui parcourt tout le livre entre le sort ou le destin de Nabil, le héros, ou peut-être l'anti-héros justement dans votre livre, et sa ville Tripoli. Oui. في علاقة كتير كبيرة بين الاثنين بطريقة أو بأخرى. أنا كمان لما نبيل بيموت كأني عم أعلن موت المدينة، خصوصا المدينة اللي قلت لك اللي أنا سميتها المدينة الكويرية، اللي هي المدينة كانت حملت كل الرموز والتنويعات والتنوع الجندري والجنساني اللي كان فيها. انقتل بشكل أو بآخر، وموت نبيل وتحدثه من بعد الموت عن هيدا الشيء مثل كأنه إعلان أنا كمان عم بعمله ككاتب ابن هالمدينة اللي عشت فيها واللي تركتها كمان وغادرتها. إعلان عن موتها وموت تنوعها. اليوم طرابلس للأسف يعني ما فيني أقول إنه هي قلبها نوع واحد من الديموغرافيا منوعة، لكن فقدت الكثير من تنوعها. اليوم أكثرية الغالبية مسلمة سنية، واغلبيتها سنيه غير معتدله. يعني في كثير سلفيين، التيار السلفي موجود وقائم بمطرح المطارح، عنده حضور، معاهده موجوده. فبالتالي اي مجال للتنوع والتعبير عنه لم يعد مقبولا او ممكنا حتى. فالمدينه اليوم فقدت ايضا هي الفضاءات اذا فينا نسميها، والمساحات لحتى الانسان يحكي ويعبر عن حاله ويعيش حتى لو ما بده يعبر عن حاله بشكل يعني مرئي كليا. يعني في يكون على الإله عم يعيش ماشي الحياة ماشية، لأنه المدن مش بحاجة كل الوقت نحن نحمل سلوغان وشعارات تنعبر عن نفسنا. فبالتالي المدينة هي لأنها مدينة تسمح لك أنك تكون كل شيء فيها، مثل غريب تمشي فيها لكن أنت موجود فيها، فرد موجود وبتحس بالانتماء لها ولفضاءاتها. لكن طرابلس اليوم للأسف يعني مثلا مش بس للرجال المثليين او الترانس جاندر ولا للناس اللي متنوعين جندريا، حتى للنساء. هي مدينه اليوم يعني اذا المحجبه عندها حضور اكثر من فتاه غير محجبه. هذا موضوع بقى كمان معقد اكثر. فبعتبر انا المدينه مع موت نبيل هي ماتت ايضا. موته هو اعلان لموتها غير المعلن اذا فينا نقول، اللي هو مبلش من وقت الحرب الاهليه. للاسف
كمان طرابلس فقدت مسيحييها، كانوا 50%. طرابلس بالاساس هي مدينه مسيحيه. وايضا انا بحكي كثير على الاقليات بروايتي. بطلي امه يهوديه، تركت لبنان بال 1960 في بدايه الهجرات الاخيره لليهود من المدينه. طبعا فكت لي هلا انه ليش انا بستخدم شخصيه جدليه؟ لا، انه هذا كان مسار الروايه هيك. امه كانت جويف يعني عايشه بهالمدينه، هي مدينتها. تركت لانه كانت مغنيه وراقصه، ولم تشعر بعد انه لا عندها انتماء بهالمدينه، بقى بدها تهرب، فتركت المدينه مثل اغلبيه اصلا اليهود. Souhaib, dans plusieurs interviews que vous avez données, notamment à Berlin, et là encore vous l'avez dit 2 fois, que Tripoli est une ville parfaitement queer. Dans quel sens cette ville serait queer? انا برايي بربط النظريه الكويريه، ما بربطها بس من خلال الجندره فقط. انا بعتبر انه نحن نعيش في فضاءات كويريه، بمعنى انه المدن اللي بتكون كوزموبوليتان واللي بتحتمل كل الاختلاف. طبعا ما بحكي كوزموبوليتان بس انه هي بتكون اكسيدونتال، لانه كمان نحن عندنا خصوصيه شرقيه بمعنى او باخر. الشرقيه المؤسسيه المتعلقه بالسيستم البطريركي، خصوصيه الهويه مع أشكال التنوع الموجودة بفضاءات المدينة، من مساحة عمارة لموسيقى لمسارح لحياة ثقافية لحياة جندرية لكباريهات لأماكن له، لكل هالتنويعات لتسمح لكل البيوت الجندرية تلاقي مساحة لها وفضاء لها. أنا برأيي تكون المدينة كويرية. مدينة طرابلس كانت المدينة الوحيدة في لبنان لها هذا الشكل. طبعا بيروت أخذت سكسي أكثر لأنه بيروت هي العاصمة، لكن بيروت اخذت هذه السكسين بعد الاستعمار الفرنسي اعطاها الادوار. الدور الاقتصادي اللي كان لطرابلس سرقوا منه واعطاه اياها. الدور السياسي ايضا، القرار اعطاها لبيروت. لكن بيروت لم تكن في الاساس في تلك المرحله من حياه لبنان ما قبل لبنان الكبير وتاسيسه مدينه ذات تاثير وقدره. طرابلس كان عندها كل الاحتمالات، وهي كانت عاصمه ولايه، وفي يعني في كل تاريخها قبل من ايام العثمانيين وما قبل ومماليك كان عندها قرار عسكري وقرار ثقافي وقرار اقتصادي، وبقلبها جامعات وبقلبها مراكز حياه. على فكره اول قصه متحول جندريا في لبنان هو من طرابلس، وذاكره يعني احد بيسمون اللي بيسافروا بيكتبوا عن الفواياج الرحاله، بكره بجيب لك اسمه. Juste avant de parler de l'expérience de cette personne transgenre, Souhaib Ayoub, ne trouvez-vous pas que prendre cette notion ou cette conception queer au-delà de sa conception originelle qui, rappelons-le, désigne les expressions et les identités de genre non hétéronormatives, rappelant que le terme a été approprié en quelque sorte par la population queer justement aux États-Unis. Avant, c'était un terme, ou en tout cas qui fait partie d'un registre insultant, et le terme en anglais veut dire littéralement une personne dégoûtante. Et justement, à travers ou grâce à ce retournement du stigmate, le terme a été approprié par la population queer. Donc aujourd'hui, désigner une ville comme étant queer et affirmer que la notion queer peut aussi intégrer d'autres identités de genre, notamment des identités de genre et des orientations sexuelles et des expressions de genre aussi hétéronormatives, ne serait pas une manière aussi de s'approprier, comme on l'a toujours vu, le vécu et même la terminologie de la population LGBTQI+. هلا ليك اذا بتحكي بالنظريه ما فينا كل شيء نطبقه بالنظري. في حياه كامله هي موجوده امامنا بدنا نتعاطى معها. يعني اذا الواقع ما بنعيشه مثل ما هو ونتفككه كمان بطريقه خارج النظريه فقط، ما بدنا نتعامل معه. فبطبيعه الحال لما انا عم بحكي عن انه هيدي المجموعه الكويريه اللي كانوا عايشين بمدينه انا كنت بعتبرها وبحسها كويريه من خلال كل شيء وثائق ارتبطت وكانت بين ايدينا كناس حاليا اخذنا هذا الارث. مثلا بطرابلس بهالفتره بالاربعينات وبالثلاثينات كان بقلب المتحولين جندريا كانوا يعيشوا وعندهم مهن وعندهم حياه كامله بدون ما اي حدا يعطيهم اي ملاحظه.
ولا حدا يقرب عليهم او يهتهم او يعني يعاملهم بطريقه. فبعتقد انا التاريخ من بعد شو صار وشو عاشت هالمنطقه ديموغرافيا واقتصاديا من تردي ومن حروب ومن ظروف، اثر طبعا على هويتها وعلى فضاءاتها. فانا بشوف انه طبعا ما فيني اشوف النظريه الكويريه امريكيه حتى على مجتمعي، اللي انا مجتمع عنده خصوصيته وعنده حياته الخاصه وعنده قيمه الخاصه. طبعا ما عم بحكيك انا القيم الذكوريه، لانه في شيء من تحت التسيير تبع المجتمع غير ذكوري ومعاش وبنعرفه، لانه النساء بمجتمعاتنا بيقدروا يقرروا على كثير شغلات وغير مرئيه وبيأثروا على كثير شغلات غير مرئيه، لانه المجتمع الذكوري بمطارح موجود لكن احيانا ما عنده هالتاثير الكامل على كل شيء. وهذا الشيء صار بعدين بشكل فاضح واكثر، لانه بطل في تنوع بالمجتمع وبطل النساء عندهم القدره. هلا طبعا تجي بتحكي لي بالقوانين، طبعا نحن بلد متخلف قانونيا لبنان، ما فيك تحطه مثل تونس مثلا بموضوع النساء ولا موضوع حتى المثليه مطارح. نحن المثليه لا تزال يعني جرم يعاقب عليها قانون العقوبات بلبنان، والنساء للاسف سنه بعد سنه اكثر جرائم قتل وتعنيف بتصير بلبنان، وتزويج القاصرات لهلا يحدث في لبنان. فطبعا نحن عم نحكي ببلد يفتقد في حاله اليوم كل المؤثرات يعني التي تسمح لكل التنوعات الجندريه انها تعيش وتكفي حياتها بشكل طبيعي او بشكل مبتور، لانه ما في سماح بقى. يعني اليوم في لبنان الغنائيه اللي بتقول كرنفال بنحكى انه لبنان هو بلد منوع وبلد افضل من غيره من الدول العربيه. للاسف هذه كذبه غنائيه، مثل ما بتقول وديع الصافي بتقول فيروز، بس بنتغنى اليوم انه لبنان هو بلد يعني عكس البلاد العربيه الثانيه. لا، نحن في وضع سيء جدا ومزري جدا، وللاسف يطال اكثر المهمشين والفئات والاقليات الجندريه والسياسيه والدينيه والاقليات اللي هي ما بالمجتمع بتلاقي نفسها يعني. فمش هيك الكل عم يهاجر، الكل عم يترك. Nous allons en parler davantage lors du débat avec notre public, mais juste avant ça, je vous invite à découvrir ensemble la bande dessinée qui a été mise en place par l'université ou les participantes de l'université féministe Lhem Marzouq et de l'association tunisienne des femmes démocrates avec Dhikra Souli. Bienvenue Dhikra. Merci Saïf, bonjour. Bonjour. Dhikra, pourriez-vous nous parler un peu de la genèse ou de la naissance de cette bande dessinée? Dans quel cadre le choix de créer une bande dessinée a été pris? Oui, donc ce livret est... Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette occasion parce que je pense qu'aussi c'est important d'en parler de ce livret. Surtout qu'il est sorti dans le cadre du coronavirus et donc il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour présenter ce livret. Donc, ce livret de bande dessinée, il est venu dans le cadre de l'université féministe, de l'association tunisienne des femmes démocrates. Donc, un groupe de jeunes qui ont suivi une session de fin, un groupe de formation ou une session de formation, notamment qui ont commencé par le développement personnel. C'était au début pour que le groupe soit homogène, qu'il y ait plus comment dire, partage entre le groupe. Il y a eu une session de formation sur le genre, droits socio-économiques des femmes, sur le féminisme, sur la violence faite aux femmes, les droits sexuels et corporels. Donc, plusieurs thématiques ont été abordées. Et en fait, comme un travail ou comme projet de promotion de l'université féministe, il y a eu 2 projets. Un groupe qui a travaillé sur une pièce théâtrale qui a été aussi présentée et un deuxième groupe qui a travaillé sur justement le livret qu'on aborde aujourd'hui.
Donc, c'est un livret qui est venu suite à un processus de réflexion entre les jeunes. Euh, donc, il y a eu beaucoup de partages, beaucoup de réflexions. Nous avons abordé plusieurs sujets sur la femme, sur la sexualité, sur le genre, que nous pouvons présenter par la suite. Voilà. Mais justement, quelle était la méthodologie du travail? C'est-à-dire, comment le choix des thématiques, d'abord, a été pris et ensuite, j'aimerais bien que vous nous parliez aussi des dessins. C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que groupe, vous avez dessiné les bandes dessinées qu'on voit là sur le livret ou est-ce à l'aide d'une autre personne? Je Oui, sais qu'on Saïf. s'y connaît pas. Alors, les sujets ont été choisis par le groupe qui a travaillé sur le livret. C'était dans une approche très participative. Nous avons essayé d'inclure la plupart des sujets qui peuvent toucher la sexualité, sur le corps, sur les droits sexuels, sur le genre. Et donc, c'était vraiment une approche très participative dans le choix des sujets que nous avons abordés. Et puis, nous avons eu l'aide, que je remercie d'ailleurs, de Taoufir. Taoufir, c'est lui qui a dessiné les caricatures ou la bande dessinée. Bien sûr, avec euh, on va dire, c'est les jeunes qui ont choisi, c'est les jeunes qui ont souligné comment nous voulons que ces images, ces dessins vont représenter les textes qui ont été faits. Et puis, Taoufir nous a aidés pour dessiner ces images. Mhm. Et dans quel contexte cette bande dessinée a été créée? Le contexte politique notamment. Ah oui, c'est un contexte qui est très caractérisé par une grande montée de la droite, ou des droites, je dirais, une régression des droits des femmes. Euh, nous pensons que ce livret était justement une opportunité enfin, c'était justement une très grande opportunité, enfin, c'est ce que je pense, de sortir et de vulgariser ces idées-là pour pouvoir arriver à une très grand large, un large public pour sensibiliser les jeunes et tout le monde sur ces sujets-là. Donc le choix du dialecte tunisien était par souci d'accessibilité ou était-ce un parti pris politique aussi? Alors oui, c'est par souci d'accessibilité, évidemment, mais c'est aussi un choix politique euh, dans le sens où, euh, en tant qu'association, on nous a toujours accusés d'avoir des valeurs importées, extrapolées. Et donc, nous avons voulu dire par le choix du dialecte tunisien que tous ces sujets qu'on aborde sont des sujets absolument tunisiens. Ce sont des sujets qui touchent tous les Tunisiens et Tunisiennes. Et donc, c'était aussi un choix politique. Merci beaucoup, Dhikra. Nous continuons avec Mohamed Issaoui. Mohamed Issaoui, vous avez à votre actif deux chorégraphies. Le premier, c'est un spectacle musical et de danse aussi qui s'intitule Al Jarjar, le déserteur. Et le deuxième, c'est Steps Khtawi. Vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. D'abord, je suis très content d'être ici, aux couleurs d'avril, 4 ans après sa naissance. Justement, ma première performance, et j'appelle toujours mes
mes travaux comme ça, c'est des performances. Ce qui est considéré aujourd'hui comme une discipline artistique à part entière. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est une performance. Al-Jarjar, ou bien Le Déserteur, c'est un récit de vie, c'est un storytelling, c'est un texte où je parle de moi-même, de ma vie, parce que je ne sais pas faire autrement. Donc c'était un texte où je parlais des premiers jours où je suis arrivé à Tunis, très jeune. Je venais de me découvrir. Je faisais mes premières rencontres. Et je vivais des expériences insolites, des expériences amoureuses et sexuelles. Et ce texte parlait justement d'une scène de masturbation dans un moyen de transport public. Et donc, la performance, elle est axée autour de ce texte. Et l'enjeu, si l'on veut dire, c'était comment présenter ce texte au public. Comment sortir d'une forme classique de récitation de texte ou bien de lecture à une forme plus ou moins théâtrale qui mobilise d'autres expressions telles que la musique, bien la danse, bien une mise en scène, des éléments scénographiques ou bien et tout ça. Et pour ce faire, encore une fois, je ne suis pas allé très loin. J'ai invoqué des choses que je faisais enfant, les choses que j'avais l'habitude de faire quand j'étais enfant. Et là, je parle notamment de la danse. La danse, c'est quelque chose que j'ai retrouvé en moi plus tard, tu vois, à l'âge de 20 ans. Mais avant, en réalité, c'est une pratique qui faisait partie de mon quotidien d'enfant. Ça veut dire que je suis un enfant de la balle. Enfin, je regardais ma femme et ma cousine danser. Ma femme. J'ai dit ma femme. ma tante et ma cousine dansaient. Ma tante qui faisait de la danse tunisienne et ma cousine qui faisait de la danse orientale. Des années plus tard, je retrouve cela en moi. Et c'est venu en fait comme une béquille pour pouvoir rendre les textes que j'ai écrits plus vivants et plus touchants, et pour leur donner une forme vivante, de leur donner une image en termes de scène, en termes d'image. Ça, c'est ma musique. Il faut que tu danses. Donc, ça, c'était Al-Jarjar que j'ai fait. J'étais pas seul parce que ça, c'était un duo. J'étais avec Imen Mourali. Moi, j'avais commencé par écrire le texte, puis on en a parlé ensemble. On s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut donner une forme. Et donc, c'est un travail à deux. La deuxième performance, Khtawi ou bien Steps, c'est une autre expérience. En fait, c'est le fruit d'une rencontre avec une femme. C'est une femme que j'ai rencontrée en 2017 à Dream City et qui m'a introduit
dans son univers, qui m'a raconté son histoire, qui m'a appris des pas de danse, qui m'a permis d'acquérir un nouveau vocabulaire. Et il m'a ressourcé et elle m'a permis de puiser, si je peux dire, mes connaissances dans l'univers de la danse tunisienne, dans l'univers des cafés chantants, dans l'univers de la musique et de la chanson populaire de façon générale, dans le Tunis des années 70, des années 60. Et Khtawi, c'était ça, en fait. C'était une illustration de la rencontre avec cette femme qui s'appelle Saïd Al-Khadra. C'est un travail que j'ai fait à la hâte, comme ça. C'était le fruit d'une longue expérience que j'ai vomi d'une manière très spontanée, très naturelle. Je l'ai présenté quelques fois, puis ça a été récupéré dans un projet de résidence avec le Goethe Institute, avec d'autres dramaturges, qui m'ont permis justement de revoir tout ça, de me surpasser en quelque sorte, de sortir de cette zone de confort, de cette image que j'adore en moi, cette image voilà, de moi sur scène avec une ceinture de laine en train de danser sur des rythmes de percussion et des musiques traditionnelles pour en donner quelque chose de complètement différent. Ici, oui, dans Le Déserteur, dans Ajarjar et dans Khtawi aussi, vous puisez dans le patrimoine immatériel tunisien, ou particulièrement quechua, pour traiter des questions queer. Est-ce une manière de localiser en quelque sorte la question LGBTQI+, et de faire face, ou en tout cas de dénoncer une certaine conception européocentrée ou occidentale en général de la question? D'accord. Une question qui inclut un piège. Je reviens à la question. On m'accuse souvent de puiser ce que je fais dans le patrimoine. Je ne le formule pas ainsi parce que c'est pas que j'y vais, c'est pas que je m'y mets, mais c'est que je ne peux pas m'en détacher. Mon background, il est comme ça. Mes ressources, elles sont comme ça. C'est mes références. C'est les chansons que j'utilise et les musiques, c'est des chansons qui ont bercé mon enfance. Et qui me touchent toujours autant et que je ne trouve pas autre part. C'est-à-dire que je suis dans l'obligation, une obligation de montrer ça, en fait. Parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté. Parce que c'est des choses qui comptent pour moi. Ça, c'est des fantasmes, ça, c'est très personnel. Ça, c'est... donc, pour moi, le patrimoine, c'est l'essence même de mon travail. Ce n'est pas une forme de contextualisation, non. Ni c'est l'orientation, c'est la substance, c'est l'essence même de ce que je fais, de ce que je veux faire. Oui, tu dis. Merci. Parce que il y a cette volonté de rompre avec d'autres approches qui n'ont rien à voir avec le contexte, qui rompent complètement avec nos références, avec nos besoins, avec notre actualité, avec notre contexte politique, historique et social. Ben oui, certainement. Je suis de formation, j'ai fait lettres françaises
j'ai été introduit au théâtre par des artistes qui sont pas tunisiens. J'ai été introduit dans le métier de l'art en travaillant en tant qu'assistant avec des artistes qui ne connaissent pas le contexte, qui ne travaillent pas sur nous et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Mais moi, dans mon approche, je me focalise sur la question locale, comme tu le dis. Je suis à l'écoute de ma société, je suis à l'écoute de mes camarades, de notre politique. Je suis à l'écoute de mon corps qui est situé ici, maintenant. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à ta question. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Là, Monsef, est-ce que vous pouvez nous présenter Transtix? Et avec la présentation, moi, là, je vais vous poser une autre question. C'est par rapport à la conception graphique. Là, sur la première couverture de Transtix, on voit une femme avec les yeux bandés. Et juste sur la première page, nous voyons une femme avec non seulement les yeux ouverts, mais avec 3 yeux en plus. Pourriez-vous, en présentant votre pièce théâtrale, nous expliquer aussi ce choix? Merci. Alors, Transtix, c'est une pièce de théâtre qui a été produite par l'association Zanoubia, et notamment Zainab Farhat. Et puis moi, j'ai écrit le texte et je travaille sur la mise en scène et la scénographie. Donc c'est une pièce qui aborde la question de la transidentité, pas que. On parle aussi de la transition démocratique en Tunisie. On fait un parallélisme entre la vie de Tina, qui est une personne transgenre, et ce processus de transition démocratique qui a commencé après la révolution en 2011. Donc on accompagne ce personnage pendant 27 ans, pendant sa vie en Tunisie, et elle est partie à l'âge de 25-26 ans à Londres aussi, donc on l'accompagne là-bas. Et puis on va aussi avec elle vers l'au-delà, et on rencontre son ange gardien. Donc c'est une pièce de philosophie fiction et de science-fiction. Donc c'est vrai que le sujet de la transidentité est un des sujets principaux, mais il n'est pas le seul. Et je pense que moi, quand j'ai commencé à écrire la pièce, c'était en 2018. J'ai vu, il y a une amie qui m'a envoyé le lien d'un programme télévisé. C'est un épisode où on l'en a invité pour la première fois en Tunisie, un homme trans qui s'est exprimé à la télé. C'était chez voilà, donc dans une chaîne qui est très très connue, très regardée. Bref, en tout cas, je pense que vous avez reconnu l'émission et l'animateur. Et moi, j'ai trouvé que c'était un massacre parce que est-ce qu'on ne posait pas les bonnes questions, on n'a rien préparé à l'avance, et puis l'animateur ne connaissait pas grand-chose par rapport à la transidentité et il a beaucoup improvisé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. J'ai commencé à penser avec ma sœur qu'on pense toujours les projets ensemble. Et à un certain moment, on a commencé à rencontrer des personnes trans, et dans le but de faire quelque chose. On ne savait pas beaucoup ce que ça va devenir, ce que ça allait devenir, mais on a improvisé. Donc c'était une série d'interviews, de rencontres. Par la suite, on s'était dit, le réel, il est livide. Et si, par exemple, on va partir sur un documentaire, on va retranscrire le réel tel qu'il est. Je pense que c'est très important de faire des documentaires, et je pense que c'est une forme qui a sa place. Mais nous, on s'était dit, puisqu'on s'inscrit dans cette... Voilà, dans ce monde où il y a beaucoup de fantaisie, de philosophie fiction, de science-fiction, on s'était dit, bon, on va créer une pièce de théâtre et on va raconter cette histoire, on va aller dans plusieurs décors, on va voyager et on va offrir du rêve, parce que pour moi, c'est ça aussi le théâtre, et c'est essentiellement ça. C'est, par exemple, on fait 1h20
une pièce de théâtre, je veux emmener les gens dans un voyage, je veux qu'on rêve, parce que la réalité, elle pèse très très lourd. Et du coup, je me dis, bon, voilà, donc on peut imaginer le monde autrement, et le théâtre nous permet de faire ça. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé. Donc je suis allé très très vite. Donc en tout cas, on a recruté une très belle équipe. Et puis c'est Bouchra Jalili qui a réalisé donc ce graphisme-là, l'affiche de la pièce et d'autres éléments qui se trouvent dans le livre. Et on avait beaucoup d'inspiration. Ceux qui ont vu la pièce ont certainement remarqué que la mythologie grecque, romaine, ça nous a beaucoup inspiré. Et puis, on a essayé de mélanger, c'est un patchwork des religions. On a mélangé plusieurs croyances, religions, et on a créé un au-delà, un autre au-delà à partir d'une pensée que je pense très intéressante, oubliée, cette pensée philosophique hédoniste, donc à travers les livres et les écrits de l'écrivain romain ou du philosophe romain Lucrèce ou Épicure le grec. Et donc, on s'était dit, voilà, donc un au-delà où la règle du jeu, c'est l'hédonisme. Et juste pour expliquer l'hédonisme rapidement, il y a un moraliste français qui a dit, je pense, c'est Chamfort, il a dit jouis et fais jouir sans faire du mal, de mal ni à toi ni aux autres. Voilà toute la morale. Je pense que c'est une très, très belle synthèse de cette pensée hédoniste. Et on s'était dit, bon, si on crée un au-delà comme ça, très hédoniste, dans ses paramètres, et puis voilà, donc on a conjugué tous ces éléments pour créer Transix. Donc pour revenir à la couverture, donc il y a cette fameuse statue de Vénus. Donc on a travaillé à partir de cette statue-là, avec la main cassée. Et puis voilà, donc il y a le troisième œil, donc le savoir, la sagesse aussi. Donc au début, donc c'est camouflé, donc on ne sait pas. Et après, quand on ouvre, on voit que voilà, donc il y a le troisième œil, donc le savoir, donc on sait. Et puis c'est des références aussi orientales ou hindouistes, peut-être aussi bouddhistes. Et puis qu'on a cherché dans la pièce, dans ce patchwork qu'on a créé afin de conceptualiser un au-delà complètement différent, ou peut-être qui ressemble à tous les au-delà, parce qu'on a mélangé plusieurs croyances, donc finalement, chacun peut trouver son compte. Donc c'est un peu ça, l'histoire de l'affiche, c'est une longue histoire. Moi, je vais donner quelques clés, mais sinon, le reste se trouve dans le livre, et puis surtout dans la pièce, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le corps, et Sonia, qui a joué le rôle de Tina, en a mis dans son corps toute cette gestuelle, rituelle, bien évidemment, à travers, voilà, donc rituel, mais aussi social. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est toujours comme ça, c'est toujours des mélanges, des patchwork, et puis on met tout dans le mixeur, et on essaie de faire en sorte que ça soit homogène vers la fin. Le titre Transtix, Monsef Zahrouni, est-il dérivé du terme trans, à la fin CE, de l'apocope trans qui désigne, dans ce cas de figure, les personnes transgenres, ou encore du fleuve Styx, ou peut-il, c'est-à-dire le titre, être interprété autrement? Oui, c'est un néologisme, donc ça n'existe pas dans les dictionnaires, et on s'est beaucoup amusé à créer ce... Bon, enfin, ça m'est tombé, parce que je l'explique dans la préface. En fait, le titre m'est tombé sur la tête comme ça, en conduisant la voiture. J'étais en train de rencontrer une personne trans, et puis je suis montée dans la voiture, j'ai démarré, et j'étais en train de penser à la pièce, et comme ça, voilà, Transix est venu. Donc je pense que c'est plusieurs choses à la fois, plusieurs idées, plusieurs sédimentations, voilà, et puis plusieurs idées, et d'un seul coup ça a émergé. Donc il y a trans, bien évidemment, qui est un terme latin qui signifie de l'autre côté d'eux, et qui a aussi le sens de la traversée, comme on dit par exemple transsibérien ou transcontinental, etc. Et aussi, c'est un diminutif de transgenre ou transsexuel. Et il y a Styx, donc ce fleuve, donc dans la mythologie grecque, qui se trouve voilà, donc quand on voilà,
quand on est mort, donc on traverse le Styx. Et il y a aussi cette expression quand on dit que quelqu'un a traversé le Styx, ça veut dire que la personne a trépassé. Et bien évidemment, ce fleuve-là n'existe pas exclusivement dans la mythologie grecque, on le retrouve dans plusieurs autres mythologies. Donc c'est ce passage qui conduit ou qui nous emmène vers voilà, l'au-delà. Et puis après ce passage-là, il y a bien évidemment d'autres étapes, d'autres passages comme le jugement ou le purgatoire. Donc ça dépend des religions ou des croyances. Et quand on mélange les deux, transstyx, ça donne peut-être la traversée du Styx ou peut-être une personne trans qui est en train de traverser le Styx. Ça donne aussi... ça fait penser aussi à l'autre côté du Styx, donc au-delà du Styx. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Après, c'est vrai que nous, en travaillant sur la pièce, on sait que la communauté LGBT, il y a plusieurs personnes queer qui quittent la Tunisie. Malheureusement, donc, il y en a ceux qui font des études, qui arrivent à être embauchés, voilà, donc, et à avoir des contrats, etc. Et on a ceux qui traversent la Méditerranée d'une manière clandestine. Et ces personnes-là meurent malheureusement. Et la Méditerranée, dans ce cas de figure, devient comme le Styx pour ces personnes-là. Et malheureusement, parce que quand on tombe dans le fleuve, on est immunisé et on obtient la vie éternelle. Mais malheureusement, pour ces personnes-là, quand elles traversent la Méditerranée, ce n'est pas la vie éternelle, c'est la mort. Et puis, c'est la disparition. Donc, ça pourrait être interprété aussi de cette manière-là. Donc, le Styx, c'est une métaphore pour la Méditerranée et puis toutes ces personnes chères à nous qu'on perd, parce que voilà, on rêve d'un monde meilleur, un Eldorado qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est peut-être ce voyage-là. Dans la pièce Monsef Zahrouni, on retrouve Charit el-Hayat, 2 fois, il me semble, si je me rappelle très bien. Est-ce une manière de marier l'histoire individuelle, le vécu personnel et l'histoire avec un grand H dans sa conception, on va dire, classique de roman collectif ou de récit national? Est-ce une manière de donner la place qu'il faut à l'individu au sein du groupe, au jeu dans le nous? Oui, parce que c'est tout à fait... Excusez-moi, vous alternez dans Charit el-Hayat 2 fois dans la pièce des événements très marquants, en tout cas pour l'histoire de la Tunisie, et des événements très personnels relatifs à la vie ou au vécu de vos personnages, en leur donnant la même importance. Oui, absolument. Je pense que c'est... Alors... Nietzsche dit que chaque philosophie, c'est l'autobiographie d'un corps. Et moi, parce que Tina, dans la pièce de théâtre, donc on découvre sa vie, mais on découvre aussi sa philosophie, sa manière de penser, d'agir et de mener sa vie. Et moi, je voulais vraiment contextualiser parce que je pense qu'il n'y a pas de texte sans contexte, il n'y a pas de vie aussi sans contexte. Et moi, j'essaye d'inscrire Tina dans son pays, dans son époque. Et puis, c'est très futuriste, donc c'est un regard, certains m'ont dit, bon, c'est dystopien. En tout cas, moi, je dis que c'est un regard tragique parce qu'on prend des éléments de la réalité, de notre réalité tunisienne. Ça veut dire que quand moi, j'ai écrit la pièce en 2018, j'ai regardé tout ce qui s'est passé entre 2011 et 2018 et je me suis dit, alors, comment extrapoler tout ça et penser l'avenir de la Tunisie pour les 20 années à venir. Et à partir de ce moment-là, donc, on a pensé à partir de faits réels. Et puis, comme voilà, la data, c'est un peu mon métier aussi. Donc on a vu des chiffres, on a vu des datas et on a cherché aussi d'autres exemples d'autres pays où il y a des choses qui se sont passées, par exemple l'intervention de l'FMI, etc. Donc, et on remarque qu'il y a des patterns, il y a des schémas qui se répètent, et quand on étudie l'histoire, et je pense que c'est très important d'étudier l'histoire pour
pas juste pour étudier l'histoire et apprendre des dates, mais c'est surtout pour pouvoir analyser et pour pouvoir extrapoler. C'est ce que aujourd'hui les machines, donc l'intelligence artificielle est en train de faire, et c'est ce que auparavant les historiens et les penseurs faisaient. Donc voilà, donc tout simplement ce parallélisme, donc c'était pour inscrire, donner du contexte et bien évidemment un peu sculpter le personnage de Tina et donner plusieurs éléments aux spectateurs, aux lecteurs, voilà, pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est cristallisé autour de sa vie et qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue, mais aussi, un point très important, Tina, c'est aussi une métaphore de la Tunisie, donc Tina, mais le T, c'est pour la Tunisie aussi, et je pense qu'à un certain moment, c'est les deux, donc bon, la Tunisie et Tina, c'est à peu près la même destinée, et c'est le même chemin parcouru. Tant qu'on y est, et vous allez excuser un peu l'indiscrétion de cette question, la relation entre vos deux personnages, Tina et Stella, se suffit-elle à un rapport ange-humain? Ah, c'est très complexe parce que on dit ça, donc on organise toujours des débats juste après la pièce de théâtre, et moi j'essaie toujours d'expliquer qu'il y a 8 interprétations. Là, il y a une 9e interprétation possible de la pièce de théâtre, et je dis qu'on on a beaucoup joué avec les codes, on a caché beaucoup de petits éléments dans la pièce, et puis encore une fois, c'est un travail de patchwork, de mosaïque aussi, et c'est vrai que cette relation, on a donné des indices, et c'est une relation un peu spéciale, parce que à certains moments, Tina, ou plutôt Stella, l'ange gardien, donc, elle fait un sacrifice. Elle aide Tina, donc et à ce moment-là, on se rend compte que peut-être qu'elle était amoureuse de Tina, donc cet ange gardien, il était amoureux de la personne dont elle était responsable, et ça lui a coûté cher parce qu'elle est revenue sur Terre, et elle est revenue encore une fois pour je ne sais combien de vies, parce qu'il faut vivre plusieurs vies et puis réaliser ce fameux score qui va permettre le passage vers le stade, ou le stade angélique. Donc c'est un rapport un peu particulier. C'est vrai que tout au long de la pièce, Stella, ou tout au long de la vie de Tina, donc elle a elle a respecté les règles du jeu, mais vers la fin, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Je pense que on l'a montré d'une manière subtile sur scène, et voilà, donc c'est un rapport un peu particulier. Je pense que c'est aussi un petit clin d'œil pour dire que finalement, peut-être que dans la réalité, on interdit toutes ces belles histoires d'amour entre, je ne sais pas, entre hommes, femmes, hommes, femmes, etc. Donc sur scène, on s'était permis cette petite histoire d'amour entre une femme trans et son ange gardien. On s'était dit, bon, tant pis. Une toute dernière question, Monsef Zahrouni, avant de revenir vers Isseoui, Dhikra et Souhaib. Je vais lire un petit extrait de votre pièce. Alors là, c'est une question. نحن مخيرين وإلا مسيرين. Donc là, on a la réponse. الحكاية تتجاوزها ثنائية. قبل ما تبدا حياتك تختار والديك اللي يورثوك جيناتك، ومعاهم يجي المحيط اللي باش يحدد لك القيم، المبادئ وفلسفتك في الوجود. تتولد مقيده باختياراتك اللي تاثر على مجرى حياتك بنسبه 70% على الاقل، ولكن تعيش باش تقلب الموازين وتولي مساحه الاراده الحره اكبر. Vous, en tant que metteur en scène, vous faites partie de quelle école? De celle des déterminismes sociaux, de celle de l'intériorisation de la contrainte, ou de celle des choix éclairés et du libéralisme? Moi, je suis un Nietzschéen, je suis un fataliste. Donc je vais vraiment plus loin. Donc la version là sur le livre, c'était une version light, donc c'est une version allégée Non, mais je pense que la science dit beaucoup de choses aujourd'hui sur ce que nous sommes, et il faut surtout regarder du côté des neurosciences. Moi, j'ai consulté pas mal Moi, le sujet m'intéresse beaucoup. Donc j'ai consulté pas mal de neuroscientifiques en travaillant sur la pièce. Je lis beaucoup sur la question, et je pense que on peut toujours philosopher la question du libre arbitre, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un contexte très intéressant qui s'impose. Les neurosciences nous disent
beaucoup de choses sur ce que nous sommes, sur les causes qui nous déterminent. Et je pense qu'on est profondément génétiquement programmé. C'est vrai qu'on est programmé pour apprendre, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà programmées, qui sont ancrées en nous. Et je pense que ces déterminismes-là, parce qu'on le dit dans la pièce, donc ça commence par le déterminisme génétique, après il y a un déterminisme social, environnemental, avec quand on est né, on nous donne un nom, une religion, il y a un contexte, etc. Tout ça fait de nous ce que nous sommes. Et je pense que la liberté, elle est possible, mais c'est un long chemin. Donc, il faut aller vers la liberté. C'est une construction. On ne naît pas libre. Donc, on construit cette liberté. Et je pense que l'éducation, c'est une clé qui permet de s'affranchir. Il y a aussi... l'argent, donc si on a l'argent, on est plus libre, donc on peut faire des choses qu'une autre personne ne peut pas faire. Si on a l'argent et l'éducation, eh ben, tant mieux parce qu'à ce moment-là, on peut être de plus en plus responsable de nos choix. Et puis, si on est en bonne santé, parce que ça c'est très important, parce que si on est né avec, par exemple, je sais pas moi, une maladie ou quelque chose qui nous rend différents, donc ça va augmenter ce déterminisme-là. Donc si on a ces trois composantes, donc on va plus vers la liberté, donc on s'approche de la liberté, ou on tend vers la liberté, mais c'est vrai que c'est avec toutes les, surtout comme je l'avais précisé, avec les neurosciences et tout ce qu'on découvre chaque jour, je me dis, bon, Nietzsche avait vraiment raison parce qu'il avait cette intuition scientifique et c'est vrai que finalement je deviens de plus en plus fataliste, voilà, avec toutes les lectures et les découvertes, voilà, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais heureusement qu'on persiste à dire qu'on est génétiquement programmé pour apprendre, mais quand même il faut créer cet environnement. Et je pense que la question elle est très politique parce que c'est le rôle des politiciens, des gouvernements de créer ces chances, c'est-à-dire la santé et puis l'éducation et qu'est-ce que j'ai dit, et puis voilà le pouvoir d'achat entre guillemets, pour que les gens puissent s'affranchir ou aller un peu plus vers la liberté. On espère qu'ils ont du temps pour y réfléchir. Là, nous revenons vers Dhikra Souli. Dhikra, dans la bande dessinée, vous avez traité de plusieurs questions relatives aux femmes et surtout à leurs droits sexuels, corporels et reproductifs. Et à la fin du livret ou de la série de bandes dessinées, vous dessinez, vous écrivez un texte qui résume un peu tout ça, qui résume toutes ces causes pour lesquelles vous militez. Est-ce que vous pouvez nous le lire? Après, nous, on va le relire en dialecte tunisien pour le public. Mais là, est-ce que vous pouvez nous le lire en français? Bien sûr, Saïf. Donc, c'est un texte appelé « Il est grand temps », comme hier, aujourd'hui et demain. Donc, à l'Assemblée des représentants du peuple, depuis que j'ai accédé à l'Assemblée, certains d'entre vous reprochent mon féminisme exagéré et d'autres affirment que c'est un réservoir du fascisme. Oui. En fait, le féminisme n'est pas une simple idée, c'est plutôt un mode de vie, une bouffée d'oxygène que nous, autres féministes, partageons ensemble. Mon féminisme ne provient pas uniquement des livres que j'ai lus ou encore des conférences auxquelles j'ai assisté. Ça a jailli de ma vie quotidienne, de femmes et de femmes et de mes amis et de toutes les femmes que j'ai connues. Mon féminisme vient de l'oppression, du patriarcat et des discriminations dont nous souffrons au cours des jours. Vient de cette femme humiliée de ne pas pouvoir avorter. Vient de ma copine dont le mari lui affirme être chef et elle sa subordonnée. Il vient de ma voisine violée par son mari et que le juge affirme que c'est légitime puisqu'il y a un acte de mariage. Il vient de la jeune fille étudiante qui à chaque pas fait de chez elle à la faculté croise un harceleur. Il vient de mon élève décédé parce que sa famille a refusé que le médecin lui rende l'hymen pour pouvoir survivre. Je ne peux pas ne pas être féministe quand ma voisine transgenre subit et souffre cruellement tous les jours de la stigmatisation et de la discrimination.
Ou encore de ma collègue, mère célibataire, qui souffre non seulement des difficultés à élever toute seule sa fille, mais aussi de la société qui ne fait que l'incriminer. Ou encore de ma collègue, pardon, je ne peux pas ne pas me rappeler les jeunes hommes à qui, dès leur naissance, on exige un dosage bien précis de sentiments, d'émotions, de force et de faiblesse, et les jeunes filles arrêtées et humiliées, l'une pour avoir échangé un baiser et l'autre pour avoir bu une bière. Ou autre, la condamnation de privation de liberté, elles ont été privées de leur vie sexuelle. Vous n'allez pas nous enfermer dans les CSP. Nos droits sont universels. Ce code qui me prend pour une subordonnée, qui me dit que je partage une vie régie par les coutumes et traditions, que j'ignore gérer mes biens, que je dois hériter moi, que je perçois une dot pour pouvoir consommer l'union. Ce code qui nie toute relation hors mariage ne me protège guère et il m'est insuffisant. Cette loi, si elle ne passe pas aujourd'hui, je consacrerai toute ma vie à militer pour son adoption. Je l'offrirai à toutes les femmes qui ont vécu ces situations désastreuses. Je leur dis, et je vous dis par là même, il est grand temps encore et toujours. Merci beaucoup, Dhikra, pour la lecture de ce texte. Là, je reviens vers vous, Mohamed Issaoui. Après Al-Jarjar et Khtawi, là, vous travaillez sur votre troisième performance, Lorsque j'ai rencontré ma mère, pour justement clore votre trilogie du corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou nous donner un petit avant-goût? Oui. Oui, donc cette troisième performance s'appelle Lorsque j'ai rencontré ma mère. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis exactement un mois. J'ai fait un mois de résidence à la rue, c'était le mois de mars. Là, je suis en pause depuis une semaine. Et puis, je pense que je reprends la semaine prochaine. Et c'est, comme tu l'as dit, la fin de la trilogie. C'est la suite de l'histoire. C'est le personnage, en fait, c'est un autre personnage, c'est une autre histoire, mais le lien entre les trois pièces, elle n'est pas narratif. L'histoire n'est pas dans la continuité. Le lien, il est dans la problématique, mais aussi dans le traitement, c'est-à-dire d'un point de vue dramaturgique. Cette pièce parle d'un personnage qui s'appelle Alia, qui vit à Tunis à la fin des années 90 et qui travaille comme danseuse de cabaret. Alia se trouve un jour complètement abattue, complètement fatiguée à cause de la maladie, d'une maladie. Et un soir, en se préparant pour faire son numéro dans un cabaret, sans l'obligation de rentrer tout de suite dans son village natal pour parler à sa mère. Donc, la pièce, c'est un huis clos, c'est dans une loge de cabaret, une scène de préparation pour la danse, mais c'est un voyage vers le village natal et c'est ces deux axes qui font de pair dans la performance. Merci beaucoup, Issaoui. Une dernière question à Souhaib Ayoub avant de vous lire le texte en dialecte tunisien que Dhikra vient de lire en français et avant de donner la parole au public pour vous écouter et pour que vous participiez avec nous à ce débat. Souhaib, dans votre livre,
il y a plusieurs minorités dans la ville de Tripoli, une minorité alaouite, une minorité LGBTQI++, une minorité juive et aussi la minorité chrétienne. Et dans le livre aussi, vous nous racontez en quelque sorte une certaine solidarité aussi bien intracommunautaire qu'intercommunautaire qui cohabite en quelque sorte avec une certaine hostilité, elle aussi intercommunautaire et intracommunautaire. Comment vous expliquez cette cohabitation entre deux valeurs ou en tout cas deux attitudes d'apparence contradictoire? طبعا المدينه اللي انا عم بحكي عنها هي مدينه محافظه، فطبيعي لما بتكون عم تحكي مع مدن محافظه مثل الرباط، ولا عم تحكي مثل مدينه مثل دمشق او مثل حلب، هالمدن اللي بتكون عندها التاريخ من المحافظه بطبيعه الحال بدها تخلق فيها مجتمعات صغيره بتتعاطى مع بعضها بطريقه تضامن تبع بيكون مختلف. هذا التضامن هو بيخلق مثل كانه مؤسسات انفيزيبل بتساعد بعضها. يعني مثلا بطرابلس انا اول يعني تعبير مثلي بي كحشني طردني من البيت كان عمري 15 سنه. انطردت من البيت، اول حدا لجأت له هو حدا مثلي عمره 62 سنه بطرابلس، مزوج وعنده اولاد، لكن في مجتمع اسمه مجتمع بسموهم بطرابلس مجتمع الطنطيط، او مجتمع هن كبار السن من المثليين عايشين مع بعض تقريبا كل الوقت، لكن عندهم عيالهم اللي هي عيال مثل صوريه الاندماج سوسيال مشان يبقوا قدام المجتمع محافظين على حياتهم. هذا المجتمع احتضنني كشخص كان عمره 15 سنه، ما عنده مطرح يروح عليه وما عنده مطرح يعني يفتش على حياه يعني ويلاقي فرصه عمل. طبعا هذا المجتمع نفسه هو انا حاله صغيره من اشياء ثانيه انعملت داخل هذا المجتمع. هذا المجتمع نفسه بيحافظ على النساء كمان المعنفات، على النساء المطرودات، على النساء اللي تعرضوا لاغتصاب زوجي، على النساء اللي تعرضوا لاعتداءات في الشوارع، على لمتحولين جندريا ومتحولات جندريا لقوا حالهم فجأة أمام احتمال الموت. باعتقادي هذه المجتمعات لأنه منا بالسنتر، منا بالمركز، فبالتالي بتخلق لنفسها هوامش لتقدر تضل تقاوم وتبقى على قيد الحياة. ببيروت مثلا على طول في جمعيات اللي هي مثل الحلم، مثل اليوم أكثر صاروا 4-5 جمعيات بيشتغلوا مع المثليين والمتحولين والمتحولات جندريا، وبيشتغلوا كمان أيضا على قضايا تشبيك مع قضايا النساء لكن طرابلس كون المدينة محافظة اليوم قدرت هذا المجتمعات خلق لنفسها استمرارية، خصوصا مع المتحولين والمتحولات جندريا اللي اليوم لقوا حالهم مع الأزمة الاقتصادية ما بيقدروا يشتغلوا. هوياتهم اللي هي قانونيا شو محطوطين كجندر ما بتسمح لهم يشتغلوا ولا يسافروا ولا يعملوا شيء، فبالتالي هن امام احتمال اول شيء الرفض والنبذ، وامام مخاطر يلاقوا حالهم خيار الانتحار لانه ما عندهم ولا مجال. فباعتقادي عم مثل بيقولوا باللبناني انه من لحم الحي العالم عم تساعد بعضها من بعضها يعني. فمثل ما بعرف قصص من رفقاتي من ناس بعرفهم حتى بعاد لكن هم يعني من مجتمع الهوامش والاقليات الجندريه، اليوم لو ما في هذا المجتمع التضامني نحن اليوم امام ازمه اكبر بكثير وغير مرئيه، لانه ما حدا حيحكي عن المثليين ولا المثليات ولا العابرين والعابرات جندريا، حيعتبروا انه موتهم هو يعني شيء طبيعي لازم يموتوا لانه ما لازم يكون لهم مكان. ففوق هيك باعتقاد بشكر الحياه انه بتمنح لنفسنا انه هالاقليات تضلها تساعد بعضها، رغم انه كمان في فكره انه ما تساعد بعضها في هذا الاحتمال، لكن نشكر الحياه انه بعد فيها الاحتماليه، بعضهم بيقدروا يلاقوا مع بعض تواصل ويلاقوا مع بعض تشبيك يقدروا يطلعوا من ازمتهم وازماتهم الكثير اللي هي متفاقمه.
Merci beaucoup, Souhaib. Là, on va vous lire le texte intitulé en dialecte tunisien Waqtu al-Berah ou Lyoum ou Ghodwa. Mais juste avant de lire ce texte, je dois vous dire que le texte a été écrit d'abord en dialecte tunisien, a été traduit par la suite vers le français et je fais partie de l'équipe qui a travaillé sur l'écriture et la conception de cette bande dessinée et je dois vous dire que l'écriture synthétique de ce dernier texte et la condensation de temps de souffrance, de violence et de discrimination n'était pas du tout une entreprise évidente et c'était vraiment des moments très difficiles pour toute l'équipe, surtout lors de l'écriture de ce texte. Donc, encore une fois, Waqtu al-Berah ou Lyoum ou Ghodwa. C'est l'histoire d'une femme au Parlement qui fait le plaidoyer pour un projet de loi féministe sans pour autant cerner ses contours. Donc elle dit ملي دخلت المجلس برشا منكم يقولوا اللي عندي افراط في النسويه وفيكم اللي قال اللي هي احتياط الفاشيه النسويه ما هيش فكره فقط هي نمط عيش واكسجين نتقاسموه النسويات مع بعضنا نسويتي ما هي جايه من الكتب والمحاضرات فقط جايه من حياتي اليوميه وحيوات صاحباتي والنساء اللي عرفتهم الكل نسويتي جايه من الاضطهاد والتمييز اللي نعانيه منه سير الايام جايه من عذاب هاك المراه اللي تهانت وما نجمتش تعمل اجهاض ومن صاحبتي اللي راجلها قال لها انا رئيس وانت مرؤوسه ومن جارتي اللي راجلها يغتصب فيها والقاضي يقولها مش يا ساق مادام بيناتكم صداق من هكا الطفله اللي ملي تخرج من الدار اللي توصل للكليه مع كل خطوه تصادف متحرش من تلميذتي اللي شبابها تقصف خاطر عائلتها رفضت انه الطبيب ينحي لها غشاء البكاره باش تنجم تعيش ما نجمش ما نكونش نسويه وقت اللي عندي جارتي عابره جندريا نشوف كل يوم في الوصم والتمييز اللي تقاسي فيه وفي زميلتي الام العزباء اللي خلاف الصعوبات اللي تتعدى بهم باش تربي بنتها يزيد المجتمع نصب لها محاكمه ابديه ما نجمش ما نتفكرش زاده هاك الغشاشر اللي ملي يحلوا عينيهم نقيسوا لهم دوسه الاحاسيس والضعف والقوه اللي لازم يظهروهم ولا هكا البنيات اللي توقفوا وتهانوا واحده على بوسه وواحده على دبوزه ومن بعد خلاف العقوبة السجنية حرموهن من حريتهم الجنسية ما كومش باش تسجنونا بمجلة الأحوال الشخصية احنا حقوقنا كونية وعالمية هالمجلة اللي تراني مرؤوسة ونعيش مع زوجي بالعرف والعوايد وما نعرفش نتصرف في الرزق ولازمني نورث أقل ويدفعوا لي مهر باش يدخلوا بيا وعليا هالمجلة اللي ما تعترف كان بصداق في العلاقات بين النساء والرجال اليوم ما تحمينيش وما تكفينيش القانون هذا اللي كان ما مرش اليوم باش نفني عمري ناضل عليه نهديه للنساء هذون الكل اللي كل واحدة فيهن تعديت بعدة وضعيات هكا نقول لهم ونقول لكم اليوم وقته والبارح وقته وغدوة وقته. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet échange et là on est là pour vous pour écouter vos remarques et répondre à vos questions. Qui a une question? Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, suis-je obligé de parler en français ou arabe ou C'est comme vous voulez. Est-ce qu'ils vont me comprendre si je vais parler en tunisien? Il y a des interprètes, oui. Très bien. Donc voilà pour dire que قبيله حكينا على حبيت الحاجه اللي قفلتوا بها على مجله الاحوال الشخصيه. مجله الاحوال الشخصيه هي صحيح ما تعبرناش ما تعبرش علينا بلوتو مي جوست بور دير كو راهي مجله الاحوال الشخصيه في خطر معناتها احنا ماناش راضيين بها انه لو فيت بين المراه والراجل معناتها الصديق هو
هو الدليل اللي يثبت فما علاقه بين المراه والراجل، واحنا نطمحوا المخير. وانت حكيت على الكونيه، معناتها مجله الاحوال الشخصيه نتاعنا الكونيه ما عندها علاقه بمجله، ما عندها حتى علاقه بمجله الاحوال الشخصيه التونسيه. مي جوست بور فو دير كو المجله الاحوال الشخصيه التونسيه الوقتيه اللي احنا عندنا توا راهي في خطر، وراهو اللي اليوم اكتسبناه ولا في عهد بورقيبه ولا بو امبورت، راهو هذاك باش تفكرنا اكثر منا احنا باش نطمحوا الحاجات ما اكثر واكثر حريه. جيست بور فو دير اللي راهو الفلو ماشي عكس الحريات اكثر منه ماشي معنا. الحاجه الثانيه بارابور لسي سهيب ايوب. سي سهيب ايوب اللي قالوا مو راسور، يطمني. علاش يطمني؟ باسكو ترافير الميديا نتاع لبنان ديما مش في بالنا اللي لبنان كما يسميوها هما سويسرة الشرق. صحيح سويسرة الشرق بتات خاطر مزيانه وكل شيء، مي اوسي ديما في التلفزه نتاعهم ديما يوريو اللي يسون معناتها يتولير لا ديفيرسيتي ويتولير الاختلاف وكل شيء. مي باغ كونتر بيسكو هو من قلب اللبنانيين يعطيك الفكره الصحيحه على اللبنانيين. دونك ديما الميديا ما تظهرش الواقع نتاع البلاد، دونك ماهيش قاعده توري في الحقيقه نتاع لبنان. وديما يمشي بنا للبنان خير منا، خاطر ديما لي ديبا هذوما نتاع لا ديفيرسيتي ولا نتاع لا سيكسواليتي وكل شيء يحطوهم على الطاوله ويحكيوا عليهم. كواكو ابارامون ديما لا سوسيتي بعيده برشا على الميديا التونسيه. زيد حبيت نقول حاجه اخرى. ديما احنا في لي ديبا نتاعنا في تونس دابور سي تري بيان سكي سباس ان تونيزي، وسي تري بيان اللي احنا مانيش قاعدين نتعداو في التلفزه على خاطر او موا ما نعديوش تصويره غالطه علينا اكثر منه ما نتعداوش خير. ديما احنا الاقليه ديما نوريهم في دور الضحيه. عجرجر، ستيبس، الفيلم نتاع ترانس اكس حاجه هكايا، ديما احنا نلعبوا في دور الضحيه وكنا نلعبوا على العاطفه اكثر منه. عمري ما ريت ان بروجي او لا فما لوموسيكسويل ولا بو امبورت ديما في دور الناجح ولا الفرحان ولا اللي عامل جو واللي محقق احلامه، ولا ديما احنا ضحيه والناس يغزرونا رانا ضحيه ورانا خايفين ورانا عايشين في رعب ورانا أنا هذا اللي ديما مش عاجبني. معناتها الابخوش هذيا اللي احنا كيفاش ناخذ الموضوع مش عاجبتني. وراهو المراه التونسيه تاخذ فيها عندها برشا، معناتها ديما المراه تلعب في دور الضحيه وبتت هذاك اللي يخليها بليزوما ولا حتى فما نساء تجي ضد روحها. مي كمان فما نساء ديما يظهروا في التلفزه انهم قويين وناجحين. انا جوغي ايمي نهار راه ان هوموسيكسويل في نابورت كيل بروجي ديما راه ناجح وعامل جو وقابل روحه ومش عنده مشكله مع المجتمع اللي هو فيه. دونك هذا غروسو مودو شنو حبيت نقول. فوالا نجم نكون حكمت على حاجه من غير ما شفتها، دونك سامحوني. Vous êtes rattrapé. Laisse-moi les remarques et après on y répond. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors qu'il y a une question ou une remarque ou sinon, je ne sais pas qui va commencer, parce qu'il y a des questions, ou en tout cas des remarques qui ont été soulevées par rapport à vos performances, par rapport à votre pièce et par rapport à Souhaïbi et Dhikra aussi. Donc, on commence avec Dhikra par rapport au CSP. Oui, هو الحقيقة ديما نسمعوا, je vais parler en arabe hein, si ça dérange personne et qu'il y a la traduction. Donc, قلت ديما نسمعوا مجال الأحوال الشخصية في خطر. Avec la montée des droites islamistes en Tunisie, ولينا نسمعوا برشا ونشوفوا في البرشا في الخوف هذايا. أنا في اعتقادي اللي هي حلم وإحنا قاعدين نناضلوا اليوم. وقت اللي نقولوا راهو مجال الأحوال الشخصية في خطر وانتم تحكيوا على حاجات اخرى يعني ان نحبوا نحقوها وعنا مطالب نحب نقدموا فيها وكانه تقول لي ما تحلمش. احنا ديجا رانا في خطر، رانا ديجا اللي قدمناه واللي احنا وصلنا له اليوم راهو في خطر وقاعدين نراجع التالي، وانت تقول لي اجا نحكيوا على الحقوق الجنسيه، وانت تقول لي اجا نحكيوا على
التيست انال، وانت تقول لي ايه كيفاش نحكيو على الحريات، يعني وكأنه هذا يمنع هذا. انا اليوم نقول انه حتى لو كان نوعا ما فما خطر اليوم في علاقه بمجال الحوايج الشخصيه، انا لازمني ومن بلاصتي هذه نقول انه مجال الحوايج الشخصيه فيها برشا نقص. مجال الحوايج الشخصيه اليوم ماهيش باش تحددني، وانا باش نقعد كمام الناضل، رغم انه هي كما تقول انت في خطر، لكن انا مازلت باش نقدم. انا عندي مبادئ وقناعات نظل عليها، دونك مازلت باش نقدم جو في افونسي، ومنيش باش نقول راهي خطر، راهي هي ديجا في خطر انا يلزمني نقف اليوم وباش ندافع عليها. لا، انا باش ندافع على المكاسب اللي انا وصلت لهم اليوم، لكن مازلتش نخزر القدام وباش نكمل في حلمتي. Merci beaucoup, Dhikra. La posture victimaire dans vos performances, c'est oui. La Tamahar, Ryan, je ne l'ai pas écouté dès le début, mais je pense que tu te trompes, Ryan, un peu, en tout cas, pour. Dans ce que j'ai fait, il n'y a pas eu de victimisation. C'est des histoires, parlant d'ailleurs d'histoires, de fables. Mes personnages, ce n'est pas des personnages plaintifs ni qui victimisent. C'est des personnages qui cherchent à s'affirmer et à affirmer leur position, leur sexualité, leur vie dans une société comme la nôtre, à travers le corps, à travers la présence, à travers la danse et à travers sa sexualité. Et je pense que, en tout cas, moi, dans ce que je fais, il y a un côté euphorique qui est يعيط معناها يا بابا فهمتني شتيح ورجيح non, sérieusement, je vois pas vraiment. Si toi tu as vu ça, tu peux me l'expliquer, oui, avec plaisir. Mais genre en parlant des femmes, mais parlant de victimisation, des femmes victimes et tout ça, je suis pas tout à fait d'accord aussi, parce que s'il y a des victimes de violence, des victimes de discrimination, quelle que soit sa forme, il faut leur donner le statut de victime. Il faut d'abord le reconnaître. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Une victime, c'est une victime. Le chemin, ça veut dire le parcours de lutte contre la violence, ça commence par là. C'est à partir du moment où on repère les victimes et l'agresseur. Sinon, il n'y a pas, pour moi aussi, de femmes, des femmes ennemies des femmes. Non. Il y a un système qui fait des femmes l'ennemi des femmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je voudrais, si possible, en parler, rebondir. Vous avez raison peut-être sur certaines œuvres en Tunisie. C'est vrai qu'il y a ce processus de victimisation ou cette image victimaire des personnes queer. Moi je peux bien parler de mon œuvre, de Transtix. Je pense que moi, j'aime pas trop le triangle shakespearien, victime, persécuteur et sauveur. Et dans la pièce, on essaye de... Donc, le personnage principal, Tina, elle est passée par les 3 cases, comme tous les personnages shakespeariens. Donc, elle était à un certain moment, elle a sauvé, elle est persécutrice, elle était aussi victime. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, pour la construction de ce personnage, on a choisi plusieurs éléments. Parce qu'on s'était dit, on a une personne queer, comment la composer? Il y a certainement les clichés. On aurait pu partir à partir de choses très, très commerciales, très trendy, très exportées d'autres contextes civilisationnels, etc. Moi, j'ai parlé lors d'un débat, par exemple, un jour du RuPaul Show, c'est intéressant, mais moi, ça m'intéresse de composer à partir de Omar El-Khayyam, par exemple, et c'est ce qu'on avait fait dans la pièce, de la philosophie hédoniste, c'est ce qu'on a fait aussi dans la pièce, ce personnage qui aime la poésie, qui s'intéresse à l'hédonisme, ce personnage aussi qui est une activiste aussi, qui a été pendant une petite période de sa vie aussi travailleuse du sexe. Et puis, donc, c'est une
véritable mosaïque avec plusieurs éléments. Et encore une fois, on est loin, on a essayé de dépasser ce triangle shakespearien. Et même si par moments, elle était victime, mais il y a d'autres moments dans la pièce où elle est plutôt persécutrice, et c'est tout à fait normal, et c'est humain. Donc voilà, on n'a pas cherché à faire en sorte que voilà, ce personnage queer soit voilà, donc purement victime, ça n'a pas de sens. Et puis on n'est pas dans... Parce que déjà qu'on est en train de déconstruire toutes ces visions binaires, donc retomber dans cette binarité, ça veut dire donc être queer, c'est être victime, et puis ne pas être queer, c'est être persécutant. Donc ça reviendrait à tomber voilà, dans le même piège, et on est beaucoup dans cette vision très spectrale, parce que la nature est ainsi, donc même nos cellules, elles sont comme ça, donc l'information, elle n'est pas binaire, elle est vraiment spectrale. Et dans la pièce, on a essayé d'être vraiment toujours dans des dimensions spectrales. Merci beaucoup, Monsef. Souhaib Ayoub, les représentations... عندي تعليق صغير، لانه من حق الانسان يكون يحس حاله كمان ضحيه. يعني ليش بدك تخفي صوت الضحيه؟ انا ماني فهمان. يعني من حقه الانسان يحس هذا الشيء، ومن حقه يروي قصته الشخصيه اللي هي قصته، اللي ما حدا يمنع اي من حقه يمنعه يقولها شو ما يكون الشكل تبعها. هلا التسميه، طبعا التسميه هي يعني لارج، يعني كل العالم بتحب تحط لها حدود، وهي كثير كبيره. يعني ليش لهلا بعدنا بنحكي بضحايا الحروب والنازيه؟ ما من حقهم يعبروا عن حالهم ضحايا. المثليين بمجتمعاتنا ضحايا، المثليات بمجتمعاتنا ضحايا، العابرين والعابرات جندريا بمجتمعاتنا ضحايا. يعني شو بتونس يعني عايشين بوين؟ يعني حتى باوروبا هن ضحايا. فانه انا بني فهمان انه قصه انه الانسان يقول انه في قصه ناجحه لمثلي، ايه قصه لانه بيكون بريفيليجي والسي، انه ما بيكون مثل غيره. يعني المثلي جاي من قريه او من مونتان هيك صغير وبضيعه صغيره، بعد عندهم قيم المحافظه والدين حاضر عندهم، والذكوريه والبطريركيه. بدك تقول لي انه هو بسبر واحد نجح لانه قدر اخذ اديوكاسيون مثل ما قال منصف، واخذ ما بعرف شو كل الاوتيل اللي بتسمح له يكون يوصل ويحقق حاله كصوت كفرد واحد مثلي، وهيدا بنعتبره مثال؟ لا يا حبيبي، مش مثال، لانه ثلاث ارباعنا ضحايا بهيك مجتمعات. نحن ضحايا مجتمع فوقي طبقي وذكوري ايضا، وهذا بدنا ما ننساه. طبقيه ما بدنا ننساها، لانه كمان المجتمعات الطبقيه ما بتخلي للناس اللي ما اخذه كميه منيحه من العلم ولا كميه منيحه من الفرص انها تحسس حالها وتعطي لنفسها فرصه تكبر وتعبر عن هويتها. مثل ما قال المصاري، ليش بده يكون حدا فقير ما من حقه يبين، او ما بدي اعتبره ناجح؟ ليه؟ لانه بس ما عنده المصريات؟ لا، فانا كمان بعتبر ايه نعم، نحن ضحايا نظام سياسي واقتصادي وثقافي ما بيخلينا نحكي قصصنا، ما بيخلينا نعبر عن حالنا للاسف. ميرسي سهيب. انا بدي اضطر اغادركم عن جد، لانه اسف كثير، وبعت لكم بوسات. ميرسي كثير على كل القعده اللي قعدتها معكم اليوم، وميرسي انه عرفتوني اكثر على المجتمع التونسي وعلى قضاياكم. ميرسي. Merci Souhaib, merci Monsef, merci Mohamed Aissaoui, merci Dhikra. Nous vous remercions toutes et tous. Il est 17h30, le couvre-feu approche et nous devons vous libérer et nous libérer. Merci et au revoir. Je suis désolé. C'est moi le désolé.